Les informations de Tiengle TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tiengle Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafam. Pakuma Kuma Benataleke, Kobambika. فورا بترول يورانيوم أوا يسمعون قرد وينتم أواصل وناسيل ليش الشعب ديال راسي فوق تحترم دغا وين فوق هذا البدن قرد ويغوري دا أساس تخدم يسمعون وين دا على حساب الأزوادين المدرس واهمين هذا المدرس ورتي الله أسمو كان دماش اللي عطريت ورطنا زواد ورد تورقنا زوادين أكتر برنسيبال أخي غاد مرات بقيتي سيد هو دغا تنهي السوال نسرس إيري واجني ما نيد ويش جوانا خبراء ميغ إعلاميين ميغ إيض وتصنيف بروت يسم دي هذا الكلام دي هذا هذا بررن هذا جنجستيفي يواد دقل نشندون سنيا زواد ميغ يبان تليل تهز يهدن أزواد قاندي دقل تعطانا تجن دولة الجوار أزواد تاريخيا هاتي مالي سنة هون ظهر أخيرا هون ظهر يقل مشروع سياسي وركلا وكي وركلا ثلاث ود مسلي هذا عن الأقليم واسطة والشمال مالي انت صزوال الإعطاء الحدود النيد الحدود من الولايات يودني منكا قاوة كيلا تيمبكتو انت عين غازوال وانا خلع كذا وبخلع كذا نشكا وركلا تيمالي سمنا زوار سلبيان إيه رواية التنغرب من عادتك فهمتي الحدود يا سلوينين يعني أواسي تونا الاصطياد في المياه العكرة كنت الامتدادات للشعب وانا زواد الاجتماعية والتاريخية والدينية السيطانية تصحن زواد هذه الامتدادات للشعب وانا زواد تيجد الشعب وانا زواد أمازيغ عرب فلانيين سنغول هاكيا لسم السيدة ندق الامتداد النت كنتين امتدادات من الشعب ومكونات من الشعب الأزوادي انت امتدادات من الأزواد هذيك دا سمكيا دا أزوادي قل رمز من الوحدة من الأمم تي الغرب مش وين أنت ديني حقيقة هذا أزواد الامتداد المثل الحقيقي امتداد ولايات ما يعرف اليوم بشمال مالي دراوي هذا النوع زكتني الإشارات الكاذبة من الأفكار ويتسمى من القضية الأزوادية بقصد وبغير قصد أزواد يحترم آتمن السيطرة الحركات الأزوادية على منطقة يغدار 2012 احترم من الأزواديين حدود الجوار وركلا فلا السنف وركلا فلا سندن فالد أصلي وهو اسكندري سند الحدود دموية ورد نسل انت دين ضاع الحقيقة نسل انت دين ضاع النوايا نسل الحقيقية انت دين ضاع توجب أنا خليدا هذا تودع من الأزواديين دعوات قدم الوجود لسنبعك على النسل فلاز صمام الأمان من الساحل أخيرا حل القضية الأزوادية إيه تكاور تحلنا ورتيمي التوافق جربمكو للأزواديين من خلال النظام يسلوارا هاديش الساحل دواء منتجات من أزمة الساحل هتسأل 6 مرات دغا وني رواية الطنيقش دورينين را الساحل منطقة الساحل يعني غرد النيل لكن من خلال قتل الأزواديين المدرسة سنت سنفرن طريق وجل دخدد ديجج هذيك الشدود على الساحل مركز النيل أزمة أزواد انت مركز وعصب أزمة الساحل مشكل أزوادي إيه تكاور تحلها أزمات الساحل تفاقمات الجنة فلا سنتا ورد السنتا انت أصل المشكلة التاريخية تورط حلها هون أخيرا يا أن وضع الحل النيد فوق المجتمع الدولي هذا النخم القضية سمك عناية فلاس الفشل وان الأمم المتحدة الفشل وان ناسيونزن دع مالي أخذ الدين تزقر بشكل مزيل ناتج عن قرارات من الأمم المتحدة الخاطئة منذ البداية منذ 2012 إلى 2013 إلى وصول من اسمه بنيت إرسال البعثة على قرارات خاطئة ومن ثم فشلت البعثة وانسحبت بشكل مأساوي
لكن ما بيرنا خيره حسوسا. Un communiqué Huzu-Haza envoyé par une source. Le CSP DIPA, cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Le bureau exécutif. Résumé de l'adresse du président du CSP DIPA, M. Bilal Ak-Sherif, à la nation azawadienne, ce 5 septembre 2024. Je félicite notre armée, ses chefs et tous ses braves combattants. Je m'incline devant la mémoire de ces jeunes militants qui ont versé sans aucune hésitation leur sang pour la noble cause. Ils avaient pris la courageuse décision de réduire à néant la fougue d'un ennemi faussement ragaillardi par l'utilisation des mercenaires et des moyens des alliés de circonstances, oubliant la faiblesse de celui qui choisit le pire côté de l'histoire, celui qui consiste à déposséder par l'extermination un peuple de sa terre de manière directe ou indirecte. Je félicite tous ces jeunes qui font barrage à cette emprise utopique. Je félicite les braves azawadiens pour les victoires retentissantes remportées contre l'institution criminelle de Wagner et de ses supplétifs de l'armée malienne à Tizawaten. Le 27 juillet dernier, nous avons tous été témoins de la prise barbare et sanguinaire du gouvernement de Bamako et de ses alliés, en particulier celui du Burkina Faso, menant des représailles aveugles sur des civils à majorité enfants, dont le seul péché fut d'être nés azawadiens. Les victimes innocentes ne seront malheureusement ni les premières, encore moins les dernière, tant que le système actuel de Bamako existe. Cette monstruosité, qui n'est pas la première du genre, commise devant les yeux du voisin, a révélé au monde entier combien le Mali est devenu un véritable danger même pour ses voisins. Le silence péjoratif observé par les voisins a donné au Mali l'impression que tout ce qu'ils entreprennent n'est point punissable. Il est regrettable que tous les pays voisins du Mali et de l'Azawad, depuis l'Algérie jusqu'au Sénégal, en passant par la Mauritanie, hormis ceux qui ont l'esprit et les pratiques du Mali et qui se font appeler l'Alliance des États du Sahel, observent le silence devant les crimes en Azawad, donnant à la gente un blanc-seing. Appelle ces derniers, singulièrement le Niger, de s'abstenir de s'impliquer dans le conflit opposant de l'Azawad au Mali. Depuis des décennies, un conflit fondé autour des droits inaliénables de ce peuple interpelle la gente du Burkina Faso, qui y est déjà largement impliqué, d'adopter la logique de s'occuper de ses propres problèmes internes et éviter de mettre les doigts dans un engrenage duquel il serait encore plus difficile d'en sortir au besoin. Nous sommes bien au fait des interactions et savons qui aider le Mali dans son projet génocidaire. En fait, les pseudo-alliés n'aident point le Mali parce que son peuple est aujourd'hui opprimé et son armée humiliée car dirigée par des mercenaires étrangers qui lui dicte la conduite. Aujourd'hui, il est impératif de sortir des esprits qu'il existerait une alternative à cette situation, autre que celle de travailler à démanteler l'ennemi en face avec lui toutes ses méthodes de terreur. Aucune solution viable et durable ne saurait être envisagée tant que cet adversaire, sans scrupule aucun, ne soit brisé et mis hors du territoire de l'Azawad dans ses délimitations traditionnelles. Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudeni, Menaka, tous les moyens nécessaires à cet impératif doivent être priorisés et il nous revient à tous, enfants de ce territoire, de les acquérir. Je lance un appel à nos populations, où qu'elles se trouvent, à multiplier encore leur soutien à nos braves forces combattantes. Notre armée reste le seul espoir de résistance, de sécurisation et de restauration de la dignité de notre peuple et de son territoire envahi, de nos lieux de culte transformés en sites d'hébergement des mercenaires de Wagner et compagnons. Encore, je réitère auprès de nos populations partout, particulièrement à nos dignitaires communautaires et religieux, et je salue, de passer à poursuivre la mobilisation au devoir de résistance et à renouveler
leur engagement pour qu'enfin nous parachevions ce qui a été entamé nos ennemis. La victoire appartient à Dieu. Elle est bien proche pour nous, car celui en face n'apporte avec lui que désolation, volonté de nuire, d'épuration et d'occuper nos terres sans nous. Toute personne, organisation ou État qui souhaiterait s'installer en Azawad, exploiter ses ressources, doit garder à l'esprit qu'il ne saurait s'implanter qu'à titre de voisin accepté, en connaissance de cause, et jamais par une quelconque forme d'imposition aux Azawadiens. J'appelle les États à noter que toute tentative de conclure un quelconque accord d'établissement sur notre territoire avec les autorités actuelles de Bamako, sans le consentement de notre peuple, ne serait qu'une perte de temps, de leurs moyens, d'énergie et de vie humaine gratuite. Cela bien après un an, une décennie ou même un siècle. Toute promesse d'exploitation minière, or, pétrole, uranium par le régime de Bamako, puisque tout semble être de bonnes raisons d'attirer des alliés, sauf celle d'accompagner un peuple qui mérite intérêt et considération sur son propre territoire, est fondamentalement voué à l'échec. Plus rien ne sera comme avant, et le peuple de l'Azawad s'imposera à toute forme de tyrannie, quels que soient ses soutiens. Parole de Bilal Ak-Chérif, homme fort du CSP d'Irpa. Ce message est fort et sa teneur mérite d'être écoutée, car la surprise de Houzohaza ne prévient pas. Tape au bon moment et au bon endroit. Trop tape chata ma mère. Les Houzohaza bataki doye. Non bora Bilal Ak-Chérif yoro. Allez CSP d'Irpa Nyamogo Baye Azawad Marakono. Kuba diyan lamogo kunafonia kafo. Fosi tena kɛ comme fɔlɔ. O maa minnu bɛ k'u pan k'u don Azawad kɛlɛ la, n'o ye Niger ni Burkina Faso ye, k'u jantu yɛrɛ la, k'u dabila u yɛrɛ ka jamana kungow la, k'o b'u bɔ ni Azawad ta ye. Ko wa u b'a fɔ diɲɛ ma ye, maa bɛ na ka n'i yɛrɛ tugu ba Maliba kɔ, k'i bolo don gafew la, i bɛna dugujukɔrɔ nafolow bɔ olu ka jamana dugukolo sanfɛ, n'o ye Azawad ye, k'a masɔrɔ olu ma jɛn n'a ye. Ni ko ko y'i sɔrɔ, o y'i yɛrɛ nɔ ye. Ko wa ba Maliba k'a dɔn kɛlɛ setɔ don Sokorofu na. Don nataw la, nin kuma in bakuruba kuma ye, ne bɛ se ka ɲɛfɔ a ye bamanankan na, n'o ye todunkan ye. Warakata ban wɔlɔ fɛrɛ kɔnɔ kɔni, washasha hakilima dɔrɔn de bɛ se ka nin faamu. Ni ka sɔrɔ ka Burkina Faso ka ɲɛma dangan n'ale taara Chinois ɲɔgɔnlajɛrɛba min kɛra ka farafina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u fɛ yen nɔ. O miliyari 50 de dira dollar wari la, o ye lamɛrikɛnw ka wari, farafina bɛɛ k'o tila. Farafina dugu bɛɛ dun bɛ bɛn dugu 54 de ma. K'o kan ka bɛn miliyari 6 de ma lamɛrikɛnw ka wari la. Nka o ma bɛtɛbɛtɛma ale ma. Ale k'o sa saga kunkolo min tobila ni ka furufu ba k'a la, fo ka ɲiyɔrɔba di Burkina Faso ma. Otola k'ale ma miiri wa, a ye CEDEAO gɛn ka bɔ, ka lamɛrikɛnw gɛn ka bɔ, Nations Unies gɛn ka bɔ. Chine min filɛ nin ye ka wari d'aw ma, farafina bɛɛ k'a tila. Aw yɛrɛ bɛ Nations Unies kɔnɔ. An nana aw jɔ golobo galaba kuma la, fo ka ɲiyɔrɔba di aw. Baasi tɛ. Nin Houzohaza trapu chap kalama na, o de y'a to ko trop de mots fɔli man ɲi bɔlɔlɔ sanfɛ. Non, i da bɛ k'i kala ye. An ka tɛmɛ ni baabu tɔ ye k'a yɛrɛ ka turupu traba kuma lamɛn. Faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Kapsata buru wɔlɔ fɛrɛ kɔnɔ kɛ. Houzohaza surprise. An ka taa n'a ye. 50 milliards de dollars. Il faut dire que c'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup, parce que 50 milliards de dollars, c'est pas facile à avoir, mais c'est peu aussi quand on tient compte, premièrement, du nombre de pays africains, qui sont autour de 54, et aussi du délai qui est de 3 ans. Donc, si vous divisez 50 milliards de dollars sur 3 ans, vous avez autour de 18 milliards par an. Donc, bon, c'est beaucoup, mais ce n'est pas arrivé comme on dit chez nous au Burkina Faso. On aurait espéré qu'il y en ait beaucoup plus. Maintenant, quelle sera la part du Burkina Faso? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas le détail des accords de coopération. Je pense que ce sera à nous aussi de nous battre pour avoir la plus grosse part. Et monsieur l'ambassadeur qui est ici à côté avec moi fera le travail nécessaire pour que le Burkina Faso ait aussi sa part dans ce gâteau. Un message Houzohaza surprise de la page Azalaka qui nous confirme l'attaque contre un quartier général des milices burkinabés à Salamine avec l'aide d'Allah et ses faveurs le mardi 30 Safar 1446 Hégire correspondant au 3 septembre 2024. Nos frères les Moudjahidines ont pu attaquer un quartier général des milices burkinabés à Salamine dans la province de Tankodogo, tuant au moins un membre et prenant pour butin 4 Kalachnikov et 5 motos. Allah est le plus grand et la puissance est Allah. Communiqué 251.
Azalaka. Uzuaza bataki do min bora Azalaka yoro. O bataki bena cia min foanye kulu de attaquement ta ka nyashi Burkina Faso ka WDP ka daga yoro doma Asalamin. La ka danganya na ka seba dile uluma. O do be ben tratado. Afar kalo kle bisaba am bakleni kemnani binani woro. Kira ka kle la. O be ben septembre kalo kle saba san ba flan muhannani. Uga mujahidina chedew e attaquement ta ka nyashi WDP ka dagama Salamin. O be tanko dogo marala. E ma kle le bonani na. Nga Kalashnikov nani soro oni moto duru. Ala de ka bon aka sebaya ka cha. Yu ka communiquer numéro kemeni biduruni kele. Azalaka kanuna. Ka Uzuaza trapu tiala sele ko fawi. Apsata bro wolo fere kono ken. Burkina to ni sraka trapu sma to tere washasha. Un message surprise de Jamatul Nusrat Fisabilillah du Kenya annonce urgemment avoir détruit un véhicule blindé des forces kenyanes. Détruit et l'ensemble des soldats à son bord, blessés et tués. Après qu'une colonne militaire a été la cible d'une explosion et d'une embuscade réalisée par les combattants de Haraka, Al-Shabaab, Al-Mujahideen sur la route reliant les localités de Kotolo et Alwak dans le district de Mandera, dans le nord-est du Kenya. Et Jamatul Nusrat Fisabilillah ka Uzuaza bataki doye no bora Kenya. Nous de janda ye wul masiki tabawnye. Tout ka mobili ba kono. Nga alamne bamba mugujugu pren blastra sanfɛ. O tara yɛrɛ mugujugu prenw la. Wul masiki caman bana. Ni nga caman fɛnɛ faga. Ko kɛra Al-Shabaab ka mujahidina dɔndɔn wolomasigiw ka trapo kalaman kɔnɔ. Haraka o ni Katolo cɛ ka taa Elwak fanfɛ. Mandera mara la. Kenya dugukolo sanfɛ. Ta ko zaro kɛ. Olu fɛnɛ ka trapo bataki kalaman ye ciya lasele ko k'o lase. Wɔlɔfɛrɛ gamu kɔnɔ kɛnɛ. Sabula Uzuaza trapo o tɛ suda. Monsieur Diallo Ibrahim Uzuaza, journaliste sans frontières. Je suis un messager d'éveil de conscience. Uzuaza kunnafoni dila ka hakiliw dayɛlɛ ka tiɲɛ kan dɛrɛ.